touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you, Lord. You hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hello everybody, how are you? I am Jessica Johnson. Welcome to Heaven's Glory Fire Ministries. Now my papa Dr. Benhard Johnson will bring powerful prophetic message. All of you please sit and hear God's word and be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Greetings in Jesus' awesome name. యేసు బలమైన నామమున మీకు శుభములు. I am so happy to come to your home this day. ఈ దినమున మీ యొక్క గృహంలోనికి వచ్చుట నాకెంతో సంతోషం. I know about the blessings that experiencing through these prophetic messages and the anointing of the Holy Ghost. ఈ ప్రవచనాత్మకమైన సందేశముల ద్వారా, ఈ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కదలిక ద్వారా, ఈ ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి కదలిక ద్వారా మీరు పొందుకుంటున్నటువంటి దీవెనలు నాకు తెలుసండి. Thank God for all the miracles, all the deliverances, all the healings and the prayer answers and all the blessings that you are receiving, and we receive so many phone calls. We thank God for those testimonies. మీరు పొందుకుంటున్నటువంటి విడుదల కొరకు, గొప్ప కార్యాలు, గొప్ప స్వస్థతలు, గొప్ప అద్భుతాల కొరకు మీరు Amen. ఫోన్లు చేసి చెప్తున్న మీ సాక్ష్యాల కొరకై ఆ దేవదేవునికి మహిమను We thank ఆరోపిస్తున్నాను. God for your partnership in this ministry. ఈ పరిచర్యలో మీ భాగస్వామ్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ You're దేవునికి sowing కృతజ్ఞత financial seeds చెల్లిస్తున్నాను. and God will reward you tremendously. మీరు ఆర్థిక పరమైనటువంటి విత్తనములు విత్తుచుంటుండగా దేవుడు బలమైన రీతిలో మిమ్మల్ని We ఆశీర్వదించును thank గాక. God for all the pastors who want to join and come under the spiritual covering. మరి ఆ పాస్టర్లైన వారు ఈ Glory ఆత్మీయ కప్పుదల క్రిందికి రావడానికి ఇష్టపడుచున్న వారిని దేవుడు దీవించును గాక. Hallelujah. Hallelujah. I have a dynamic fire-filled message today. ఈ దినమున ఒక శక్తివంతమైనటువంటి అగ్నితో నింపబడిన ఒక సందేశం నేను కలిగి ఉన్నాను. This will change you upside down. ఇది మిమ్మల్ని తలక్రిందులుగా మార్చేస్తుంది మీ జీవితాన్ని. Get ready. సిద్ధంగా The ఉండండి. title of my message is The Call to Fight. మరి నా యొక్క సందేశం యొక్క అంశం ఏంటంటే పోరాడుట కొరకు పిలుపు. Amen. ఆమేన్. Wow. Call to Hallelujah. fight. మీరు పోరాడటానికే దేవుడు పిలుపునిస్తున్నాడు. Psalms 144 verse 1. Please open your Bible. దయచేసి మీ బైబిల్ తెరవండి. 144వ కీర్తన మొదటి వచనం. Praise be to the Lord my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. నాకు ఆశ్రయ దుర్గమగు యెహోవా సన్నుతింపబడునుగాక. ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును, నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడై ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. This is the experience of David. ఇది దావీదు యొక్క అనుభవం అండి. David says, God is training and teaching my hands for war. దావీదు అంటున్నాడు, దేవుడు నా చేతులకు యుద్ధము నేర్పుచున్నాడు అని. God never teaches timidity and fear upon any person. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఏ వ్యక్తికి కూడా పిరికితనాన్ని గాని భయాన్ని గాని ఆయన నేర్పడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. God makes always champions. దేవుడు ఎప్పుడు కూడా విజేతలను తయారు చేస్తాడు. And David was a warrior. దావీదు ఒక యుద్ధ శూరుడు. David was a fighter from his young days. దావీదు తన యవ్వన దశ నుండే యుద్ధ శూరుడుగా ఉంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says Ephesians 6:12 that we are fighting with principalities, powers and forces of darkness. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6:12లో బైబిల్ అంటుంది, మనము శరీరులతో పోరాడుతలేదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన దురాత్మ సమూహంతో పోరాడుతున్నాం. Hallelujah. Hallelujah. In these days, ఈ దినాలలో Holy Spirit has given me a burden. పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు ఒక భారం ఇచ్చి He has ఉన్నాడు. given me a special anointing. ఒక ప్రత్యేకమైన అభిషేకం నాకు And ఇచ్చాడు. God spoke to me దేవుడు నాతో మాట్లాడి and ఉన్నాడు. told to me, Benhar, I want you to raise many warriors and fighters. బెన్హర్, నువ్వు అనేక మంది శూరులను, యుద్ధ శూరులను లేపవలసి ఉన్నది అని దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. That's why you are watching this program. అందుకనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నువ్వు చూస్తున్నావు. It's no accident. ఇదేదో అకస్మాత్తుగా నువ్వు చూడట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. God is raising warriors. దేవుడు శూరులను లేపుతున్నాడు. Are you a warrior or are you a warrior? నీవు ఒక శూరుడుగా ఉన్నావా లేక ఒక చింతించే వ్యక్తిగా ఉన్నావా? A warrior cannot be a warrior
cannot be a warrior. ఒక చింతించే వ్యక్తి శూరుడు కాలేడు, ఒక శూరుడైన వ్యక్తి చింతించే వ్యక్తిగా ఉండడు. David was a worshipper of God. దావీదు దేవుణ్ణి ఆరాధించే వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. A worshipper is a warrior. ఒక ఆరాధించే వ్యక్తి ఒక యూదుడుగా ఉంటాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Here is prophet Samuel. ఇక్కడ ప్రవక్త అయిన సమూయేలు ఉన్నాడు. God spoke to him, told him to go to the house of Jesse. దేవుడు తనతో మాట్లాడి యెషై ఇంటికి వెళ్ళమని, I'm going to anoint a person there. అక్కడ నేను ఒక వ్యక్తిని అభిషేకించబోతున్నానని చెప్పాడు. He's going to the king of Israel. ఆయన ఇజ్రాయేలు రాజు దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు. And Jesse brought all the sons. యెషై తన కుమారులందరినీ పిలిచాడు. And God said, I've rejected everybody. దేవుడు అన్నాడు, నేను అందరినీ ద్వేషించాను. His father thought, oh, my sons are in war already. Maybe this one God has chosen. మరి నా బిడ్డలు ఇగో ఫలానా వారు యుద్ధంలో ఇప్పటికే సైనికులుగా ఉన్నారు గనక వారిని దేవుడు వీరిలో ఎవరినో ఎన్నుకొని ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాడు తన తండ్రి. God says no. దేవుడు అంటున్నాడు కాదు. Is there anybody more in your house? ఎవరైనా ఇంకా ఉన్నారా మీ Oh, ఇంట్లో? yeah, is there. ఉన్నారండి, One ఉన్నారు. small little boy is ఒక there. చిన్నోడు, ఒక That కుర్రవాడు fellow ఉన్నాడు. is not good for war. వాడే యుద్ధానికి He is పనికిరాడండి. good for sheep. ఆయన గొర్రెలు కాసుకుంటున్నాడండి. And their family people also rejected and despised him. మరి ఆ కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ దావీదు అనే ఆ యవనస్తుని దూరం పెట్టేశారు. And Prophet Samuel says, call him quickly. త్వరగా ఆయనను పిలిపించమన్నారు. I will not sit down and have my meal. మరి నేనేదో కూర్చొని భోజనం చేయను, And bring him. ఆయనను పిలవండి. And David comes here. దావీదు వచ్చాడండి. As soon as he comes, ఆయన రాగానే Spirit of God said to Samuel, దేవుని ఆత్మ సమూయేలుతో అంటున్నాడు, this is the one, he is the one, anoint him. ఇదిగో ఇతడే, లేచి అతన్ని అభిషేకించు అన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. And he took the horn of oil, the flask, and he pours upon David's head. మరి ఆ యొక్క కొమ్ములో నుండి నూనెను తీసుకొని అతని తల మీద పోసి అతన్ని The అభిషేకిస్తున్నాడు. Bible says, బైబిల్ అంటుంది, from that time onward, the Spirit of God came upon David in power. అప్పటి నుండి దేవుని ఆత్మ దావీదు పైకి శక్తివంతంగా బలముగా దిగి వస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. It's the anointing of the Holy Ghost that makes you a powerful person. Amen. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి నిన్ను గొప్ప బలవంతుడిగా చేస్తుంది. When you have relationship and fellowship with the Holy Spirit, He changes your life inside, upside, downside, every side. పరిశుద్ధాత్మతో నువ్వు అనుబంధాన్ని, సంబంధాన్ని, సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయన నిన్ను అన్ని విధాలుగా అన్ని పక్కల నుండి నిన్ను నడిపిస్తూ ఉంటాడు. He fills your cup and you overflow. నీ గిన్నెను నింపుతాడు, నిండి ప్రవహించి పొంగి పొర్లుతుంది నీ గిన్నె. In Saul's palace, when David was playing the harp, the musical instrument, as worshiping the Lord, మరి సౌలు యొక్క ఆ రాజభవనంలో ఈ యొక్క దావీదు తన వాయిద్యాన్ని వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు, పాట పాడుతున్నప్పుడు, the Bible says, బైబిల్ అంటుంది, the demonic spirits in Saul, he was delivered. సౌలు లోపల ఉన్నటువంటి దురాత్మలు వెళ్ళిపోతున్నాయి, అతనికి విడుదల కలుగుతుంది అని. It takes an anointed person to cast out demons. దయ్యంలను వెళ్ళగొట్టాలంటే ఒక అభిషిక్తుడైన వ్యక్తి అవసరం అండి. Are you interested to cast out demons, or you want demons to cast out you? దయ్యంలను నువ్వు వెళ్ళగొట్టాలనుకుంటున్నావా, దాని విషయం నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా, లేక నిన్ను దయ్యాలు Only తరమాలనుకుంటున్నావా? two things in life. రెండు విషయాలు ఉన్నాయండి. Either you hit the devil or devil will hit you. దయ్యాన్ని నువ్వన్న కొట్టాలి, నిన్ను దయ్యమన్న కొడుతుంది. You kill the devil or devil will kill you. దయ్యాన్ని నువ్వన్న చంపాలి, నువ్వు దయ్యాన్న You చంపాలి. cast him out or he will cast you out. వాడిని నువ్వన్న వెళ్ళగొట్టాలి, లేదా వాడు నిన్ను వెళ్ళగొడతాడు. It takes a David to deliver the Saul. ఆ సౌలును విడుదల కలగజేయాలంటే ఒక దావీదు అవసరం I అండి. prophesy to you. నేను నీకు ప్రవచిస్తున్నా, Many leaders, people in position of kingship, they are going to be delivered through you. Amen. అనేక మంది గొప్ప హోదాలో, రాజరికంలో ఉన్నవారు, పరిపాలనలో ఉన్నవారు, గొప్ప హోదాలో ఉన్నవారు నీ ద్వారా విడుదల పొందబోతున్నారు. Amen. ఆమేన్. Who knows, you are going to pray for the president of India or prime minister or chief minister or any big minister. ఎవరికి తెలుసండి, మీలో ఎవరైనా వెళ్ళి Glory. ఏ ప్రధానమంత్రికో, రాష్ట్రపతికో, Yes. మీరు ఏ ముఖ్యమంత్రికో, ఏ మంత్రి గారికో వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తారేమో. These days many demon possessed leaders are filling the nation. ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే దేశమంతటా ఎంతో దయ్యాలు పట్టినటువంటి నాయకులు ఉంటున్నారు. We need Davids. మనకు దావీదులు కావాలి. Davids are rising up. దావీదులు Who లేస్తున్నారు. will deliver the leaders. నాయకులను విడిపించే దావీదులు లేవాలి. You know, when you touch the leader, మీరు నాయకుడిని తాకినప్పుడు you touch the whole nation. నువ్వు దేశాన్ని తాకుతున్నావు. When you deliver a leader, నువ్వు ఒక నాయకునికి విడుదల కలగజేస్తే you deliver the nation. దేశానికే విడుదల God కలుగుతుంది. is raising up Davids. దావీదులను దేవుడు లేపుతున్నాడు. Saul time is over, David time is here. సౌలు సమయం ఇక అయిపోయింది, దావీదు సమయం ఇదిగో ఎదురుగా All the ఉంది. non-anointed churches, non-anointed believers, time is over. Now the anointed Davids will rise up to rule. Amen. మరి అభిషేకము లేనటువంటి సంఘాలు, అభిషేకం లేనటువంటి పరిచర్యలు, అభిషేకం లేనటువంటి వ్యక్తుల ఆ కాలం ఇక అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు అభిషేకం కలిగినటువంటి బలమైనటువంటి కార్యాలు Glory. చేయగలిగిన సంఘాలు, వ్యక్తులు ఇప్పుడు లేస్తున్నారండి. Amen. Amen. When the lion came against David, దావీదుకు విరోధంగా ఆ సింహం వచ్చినప్పుడు took his sheep and went to the jungle, మరి ఆయన గొర్రెలను తీసుకొని అడవికి వెళ్ళాడు. David was running like a fighter. దావీదు ఒక యోధుడిలాగా పరిగెడుతున్నాడు. Went behind the lion, ఆ సింహం వెంట పరిగెత్తాడు. killed the lion, ఆ సింహాన్ని
సింహాన్నే చంపేశాడు. And he snatched the lamb from his mouth. Wow. మరి ఆ సింహము నోటన ఉన్నటువంటి ఆ గొర్రెను బయటికి తీసుకున్నాడండి. And when the bear came to attack, మరి ఆ యొక్క ఎలుగుబంటి వచ్చినప్పుడు ఆయన దాడి చేయడానికి same thing he did. అలాగే చేశాడండి. Amen. ఆమేన్. You are a lion killer, you are a bear killer. నువ్వు ఒక సింహాన్ని చంపే వ్యక్తివి, నువ్వు ఒక ఎలుగుబంటిని చంపగలిగిన వ్యక్తి. Next is Goliath level. తర్వాత గొలియాతు స్థాయి అండి. Little level, little devil, big level, big devil. కొద్ది స్థాయి అయితే చిన్న సాతాను పడగొట్టగలుగుతావు. Amen. పెద్ద స్థాయి పెద్ద హోదా అయితే నువ్వు పెద్ద సాతాను పడగొట్టగలుగుతావు. Hallelujah. Hallelujah. Lion is one level, bear is another level, Goliath is another level. సింహము ఒక స్థాయి, ఎలుగుబంటి ఒక స్థాయి, గొలియాతు ఒక స్థాయి. I tell you, spiritual warfare is very jolly. నేను మీకు చెప్తున్నాను, ఈ ఆత్మీయ పోరాటం అన్నది ఎంతో ఉత్సాహవంతమైందండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Bible says, fight a good fight of faith. బైబిల్ సెలవిస్తున్నది విశ్వాసం యొక్క మంచి పోరాటము David పోరాడు. was very excited about all these things. దావీదు ఈ విషయాలన్నీ చూస్తున్నప్పుడు He was అనుభవిస్తున్నప్పుడు a ఎంతో fighter from his ఆనందిస్తున్నాడు. heart. David was a fighter from his spirit. మరి తన ఆత్మలో నుండి విజయవంతుడిగా శూరుడిగా He ఉంటున్నాడు. likes fighting. ఆయనకు పోరాడటం అంటే ఎంతో ఇష్టం. And when he saw the giant, ఆ గొలియాతును చూసినప్పుడు he was defaming, he was cursing the army of Israel. ఇశ్రాయేలు సైన్యాన్ని వాడు తిరస్కరిస్తున్నాడు, And he was ద్వేషిస్తున్నాడు. cursing the name of God. దేవుని నామాన్నే శపిస్తున్నాడు వాడు. David was so angry. దావీదుకు Oh, చాలా Rabba. కోపం వచ్చేసిందండి. Hey, this uncircumcised, who is he, this fellow to ఏ speak ఈ like this? సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడు వీడు ఎవడు అంటున్నాడు. I will go and fight. వెళ్ళి And పోరాడుతున్నాడు. he was among his తన సహోదరుల మధ్యన in the ఉన్నాడు. battlefield. ఆ యుద్ధ భూమిలో And when he ఉన్నాడు. was discussing about all these things, ఈ విషయాలన్నీ గురించి his చర్చించుకుంటున్నప్పుడు brothers got very angry. తన సహోదరులకు కోపం బాగా And they said, వచ్చింది. hey, you were a wicked fellow, Ray. ఏ నువ్వు దుష్టుడవురా, మాకు తెలుసు. Why you came to the battlefield? యుద్ధ భూమికి ఎందుకు వచ్చావు? Go to your father. వెళ్ళి తండ్రి దగ్గరికి Take వెళ్ళు. care of those sheep in the jungle. ఆ అడవిలో ఉన్న గొర్రెల్ని చూసుకోపో. This battle is not for you, for you. ఈ యుద్ధం చేసే పని నీది కాదు And they discouraged him. అంటే వారు అలాగా నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు దావీదుని. Satan hates deliverers and fighters. సాతాను ఈ విడుదలనిచ్చే వ్యక్తులను మరి ఆ Yes. శూరులను అంటే వాడు He ద్వేషిస్తాడని. will use your own brothers, own family members to discourage. అంటే నిన్ను నిరుత్సాహపరచడానికి నీ సొంత కుటుంబ సభ్యులనే నీ సహోదరులను కూడా వాడుకుంటాడు. And what David says? దావీదేమంటున్నాడండి, He is very happy. తనకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. He is full of fire. ఓ గొప్ప అగ్నితో His నింపబడి spirit ఉన్నాడు. is bubbling inside. ఆయన Oh. ఆత్మ ఉప్పొంగుతున్నది లోపల. And he looks at Goliath. ఆయన గొలియాతును And he చూస్తున్నాడు. asks the people, ఆ ప్రజలను అడుగుతున్నాడు, what will be my reward if I kill this giant? ఈ యోధుణ్ణి నేను చంపితే గనక Kala, నాకు kala. వచ్చే ఫలం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు Hallelujah. దావీదు. Every fighter must have a revelation about the rewards and the benefits he is going to get when he fights. ప్రతి పోరాట యోధుడు కూడా మరి ఈ యొక్క పోరాటం పోరాడితే కలగబోయే ఆ గొప్ప ఫలం ఏంటో అన్నది, ఆ ఫలాన్ని గురించిన ప్రత్యక్షతను కలిగి ఉండాలి. ప్రతి Every పోరాట praying యోధుడు. person, praying man, praying woman, intercessor must have a revelation about the victory results that they will have. మరి Glory to ప్రతి God. ప్రార్థించే వ్యక్తి, Hallelujah. ప్రతి విజ్ఞాపనకర్తగా విజ్ఞాపన చేసే ప్రతి మా వ్యక్తి శోభా కూడా రాస్తాందా వారు బాబా. ప్రార్థిస్తే, వారు విజ్ఞాపన చేస్తే Hallelujah. కలగబోయే ఫలితాలు ఏంటి అని వారు ఎరిగి ఉన్న వారిగాను ఆ ప్రత్యక్షతను కలిగిన వ్యక్తులుగా వారు ఉండాలి. Hallelujah. Hallelujah. Why God brings Goliath across your path? దేవుడు ఈ గొలియాతులను నీ మార్గం గుండా ఎందుకు Not to తీసుకొస్తాడు? intimidate you or make you afraid. నిన్నేదో చూసి భయపెట్టడానికి కాదు, Not to oppress you. నిన్ను ఒత్తిడిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి కాదు. Goliaths come to promote you. గొలియాతులు ఎందుకు వస్తారంటే నిన్ను ప్రోత్సహించి నిన్ను పైకి లేపడానికి వస్తారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh, God saw David is a very shepherd boy, ordinary simple boy. దావీదును దేవుడు చూస్తున్నప్పుడు మామూలు ఒక సాధారణమైన కుర్రవాడుగా ఆ గొర్రెలు కాసే అయ్యయ్యో. కాపరిగా ఉంటున్నాడు. You are having no throne, no crown, David. ఆ దావీదుకు ఏమి సింహాసనం లేదు, ఒక కిరీటం You లేదు, didn't get a marriage breakthrough still now. ఇంకా ఇంతవరకు ఇంకా నీకు వివాహం No జరగలేదా? honor. అద్భుతం జరగలేదా? No financial వివాహం గురించి? blessing. నీ యొక్క ఆర్థికపరమైన No అభివృద్ధి royal, జరగలేదా? highly exalted life. నీకు ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి హోదా లేదా నీ జీవితంలో? Don't worry, David. బాధపడకు, I will భయపడకు. bring a Goliath in your life. దావీదు నీ జీవితంలో నేను ఒక గొలియాతును And you will తీసుకొస్తా. fight that Goliath. ఆ గొలియాతును నువ్వు పోరాడతావు. I will reward you suitably. నీకు దానికి తగ్గట్టుగా నీకు ఫలితం ఇస్తాను. Amen. Amen. I tell you there are rewards for fighting. నేను మీకు చెప్తున్నాను, పోరాటానికి ఫలితాలు ఉన్నాయి. You want a marriage breakthrough? నీ జీవితంలో ఒక వివాహ సంబంధమైన You want a అద్భుతం financial కావాలా? breakthrough? నీకు ఆర్థిక You విడుదల want a కావాలా? spiritual breakthrough? నీ ఆత్మీయ జీవితంలో విడుదల You want కావాలా? a health breakthrough? నీ ఆరోగ్య పరంగా నీకు అద్భుతం You want a ministry కావాలా? breakthrough? నీ పరిచర్య పరంగా నీకు అద్భుతం కావాలా? You want a financial breakthrough? నీకు ఆర్థిక పరంగా అద్భుతం You కావాలా? want a family breakthrough? నీ కుటుంబంలో ఒక అద్భుతం జరగాలని కోరుకుంటున్నావా? Get into fighting. నువ్వు పోరాటంలోకి రా. Hallelujah. Hallelujah. I prophesy your rewards are coming. నేను మీకు ప్రవచిస్తున్నాను, మీ ఫలాలు వస్తున్నాయి. Your manifestation time is coming. మీకు ప్రత్యక్షంగా ఫలం అనుభవించబోయే కాలం రాబోతుంది. Maybe you're doing a very small ministry like David with small little sheep. ఒకవేళ ఆ చిన్న మందను పెట్టుకొని పని చేస్తున్నట్టుగా దావీదులాగా నువ్వు కూడా చిన్న పరిచర్య చేస్తున్నావేమో. It's time for David to be exalted and be the king of Israel. దావీదు హెచ్చింపబడి ఇశ్రాయేలులకే Glory. రాజుగా కాబోయే కాలం రాబోతున్నది. Time to dominate and control the
nation and cities. Glory. దేశాన్ని పట్టణాలను మరి ప్రభావితం చేసి ఏలే వ్యక్తులుగా ఉండబోతున్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Those Goliaths are for your promotions. ఆ గొలియాతులు నీ మార్గం గుండా వచ్చే కారణం ఏంటో తెలుసా? నీకు విడుదల, నీకు ప్రమోషన్ ఇవ్వడానికి. And now this little small David, Saul dresses him up with the armor. ఇప్పుడు ఈ చిన్న దావీదు ఆ గొలియాతును పోరాడటానికి వెళ్తానంటే ఈ సౌలు రాజు తన దుస్తులు రాజ సంబంధమైన వస్త్రాలు ఆయనకి ఇస్తున్నాడు. And you can imagine how David was looking in that. ఇప్పుడు దావీదు ఈ వస్త్రాలు ధరించుకొని ఎలా కనపడుతున్నాడో చూడండి. If you put a very big shirt for a small little boy, you don't need a trouser also. మరి ఒక చిన్న కుర్రవాడికి ఒక పెద్ద అంగీని వేస్తే కింద చెడ్డీ అవసరం లేదండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Reinhard Bonnke said like this. రేనాడ్ బాంకే గారు ఒకసారి ఇలాగ అన్నారు. If David will go in such a big dress, దావీదు అంత పెద్ద వస్త్రాలు వేసుకొని వెళ్తే, if you go before Goliath, గొలియాతు ఎదుటికి వెళ్తే గనుక Goliath will definitely die. గొలియాతు తప్పక చచ్చిపోతాడు. He will see David. దావీదును చూస్తాడు. It will be so comedy. ఎంతగా ఉంటుందంటే He will ఆయన laugh. హాస్యంగా He will laugh ఉంటుంది. so much. ఎంత హాస్యంగా He will get a నవ్వుతాడంటే heart attack. గుండె నొప్పి వచ్చేసి He will die. చచ్చిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆ Hallelujah. వస్త్రాలు అంత పెద్దగా Amen. ఉంటాయి కనుక. Hallelujah. హల్లెలూయా. And David says, దావీదు అంటున్నాడు, no, 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 Saul king. సౌలు రాజా, I can't fight him with your armor. నీ యొక్క ఈ వస్త్రధారణతోటి నీ కవచాలతోటి నేను వెళ్ళి యుద్ధం చేయలేను. Amen. ఆమేన్. My brother, my sister, నా సహోదరి, నా you సహోదరుడు, can't fight with somebody's anointing. ఇతరుల ఎవరో అభిషేకం మీద నువ్వు ఆధారపడి నువ్వు You పరిచయం need చేయలేవు. your armor. నీకు నీ సొంత కవచం కావాలి, నీ సొంత ఆయుధం కావాలి, You need your own anointing. నీ సొంత అభిషేకం నీకు కావాలి. Say hallelujah. హల్లెలూయా. Amen. Amen. And David, he goes to the river దావీదు ఇక్కడ ఆ యొక్క నదికి వెళ్తున్నాడు. and he's running నది వద్దకు వెళ్తున్నాడు. and he పరిగెడుతున్నాడు. collects 5 smooth stones. 5 నున్నని రాళ్ళు తీసుకుంటున్నాడు. Amen. ఆమేన్. 5 smooth stones he put in his bag. 5 నున్నని రాళ్ళు తన సంచిలో వేసుకుంటున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today we are in the New Covenant Church bag. ఈ రోజు మనము క్రొత్త నిబంధన అనే సంచిలో ఉంటున్నాం. క్రొత్త సంఘము అనే సంచిలో ఉంటున్నాం. Ephesians chapter 4 talks about 5-fold ministries. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రికలో మనం చూసినట్లయితే ఈ 5 రకాల పరిచర్యను గురించి, సంఘంలో ఉండవలసిన 5 పరిచర్యను గురించి powerful చూస్తున్నాం. smooth stones. శక్తివంతమైన 5 నున్నని రాళ్ళు. Apostles, అపోస్తలులు, prophets, ప్రవక్తలు, teachers, బోధకులు, pastors, కాపరులు, evangelists, సువార్తికులు. all are very powerful 5-fold ministries. శక్తివంతమైన 5 రకముల పరిచర్య సంఘంలో ఉండవలసింది. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The devil has stolen the apostolic and the prophetic for so long time. ఎంతో కాలముగా అపవాది ఈ యొక్క ప్రవక్త సంబంధమైన, అపోస్తుల సంబంధమైనటువంటి ఆ హోదాను దొంగిలిస్తూ ఉన్నాడు. If you say I'm a pastor, I'm a teacher, I'm an evangelist, there are no problem for Satan. మరి బైబిల్ ఉపదేశకుడిగా నేనున్నాను, సంఘ కాపరిగా నేనున్నాను, సువార్తికుడిగా నేనున్నానంటే అపవాదికి ఏమీ ప్రాబ్లం లేదండి. But if you say I'm a prophet, అయితే నేను ప్రవక్తను అని నువ్వు అన్నావనుకో, stones will come on you. నీ పైనకి రాళ్ళు వస్తాయి. If you say I'm an apostle, నేను ఒక అపోస్తుడు అంటే stones will come on you. రాళ్ళు పడతాయి నీ మీద. Devil hates apostles and prophets. ఈ అపోస్తులన్నా లేదా ఈ ప్రవక్తలన్నా అపవాదికి ఎంతో కష్టమండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. They are the one who pulls the giant down. ఆ యొక్క యోధులను కింద పడదోయగలిగినటువంటి వ్యక్తులు వారే అండి. I prophesy నేను మీకు to ప్రవచిస్తున్నాను, the church of Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు వారి సంఘములో universally, ఈ సార్వత్రికంగా God is raising apostles and prophets. దేవుడు అపోస్తులను, ప్రవక్తలను లేపుచున్నాడు. No devil can stop it. ఏ అపవాది దాన్ని ఆపజాలడు. Maybe you are thinking you are a pastor. ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటుండవచ్చు నేను పాస్టర్ అని. No, no, no. లేదండి. I tell you there's an apostolic calling on your life. నేను మీకు చెప్తున్నాను, నీ జీవితం పైన అపోస్తుల యొక్క పిలుపు ఉన్నది నీ You are జీవితంలో. not like David with a small few sheep. You will rise up to rule the nation. Amen. నువ్వేదో ఒక Glory. చిన్న మందను పెట్టుకొని కాస్తున్నటువంటి దావీదులాగా చిన్న కుర్రవాడిలాగా ఉండే పరిస్థితి Hallelujah. కాదు. నువ్వు లేవవలసి ఉన్నది. నువ్వు గొప్ప రాజుగా లేచి ఆ రాజ్యాన్నే పరిపాలించవలసిన స్థాయికి రావాల్సి Amen. ఆమేన్. And somebody watching, you know in your heart of hearts there's a prophetic calling on your life. మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీలో కొంతమందికి మీ హృదయంలో మీకు తెలుస్తుంది, మీకు గ్రహింపు కలుగుతుంది. Even as I'm talking, the anointing is coming upon you. ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ప్రవక్త సంబంధమైనటువంటి ఆత్మ మీ మీద ఉన్నాడని, ఆ యొక్క ఆత్మ Yes. ప్రభావం మీ మీదకి దిగి రావడం నేను చూస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Your armor is coming over you. మరి ఆ యొక్క వస్త్రము నీ పైకి వస్తున్నది, David- కవచం నీ పైకి David వస్తుంది. was running to the battle line ఈ యొక్క ఈ దావీదు ఆ యుద్ధ భూమిలోకి and పరిగెడుతున్నాడు. he was saying the battle is the Lord's and he was యుద్ధం running. యెహోవాదే అని సెలవిస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. David never said battle is the Lord and he went to his house and was sleeping and snoring. దావీదు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం యెహోవాదని చెప్పి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి పడుకొని గుర్రుగొట్టట్లేదండి. Amen. Amen. He was
not sitting and eating biryani and Pepsi, Coca-Cola. యుద్ధం యెహోవాదని చెప్పేసి ఈయన ఇంటికి వెళ్ళేసి మంచి చక్కగా బిర్యానీ తినుకుంటూ కోకోకోలా తాగుకుంటూ Yes, కూర్చోలేదు. he said the battle is the Lord's. యుద్ధం యెహోవాదే అని చెప్పాడు నిజమే. He also went to the battlefield. అయితే అతడు కూడా వెళ్ళాడు యుద్ధ భూమికి. Hallelujah. హల్లెలూయా. It's a corporation of you and God working together. నీవు దేవుడు కలిసి సహకారంతో చేసే పోరాటం ఇది. Amen. ఆమేన్. Come out, every lazy Christians. ప్రతి సోమరి క్రైస్తవులారా బయటికి రమ్మని Come out from పిలుస్తున్నాను. worldly passions. మీ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి వాంఛల నుంచి బయటికి రమ్మని Live as a fire Christian for God. దేవుని కొరకు మండుచున్న క్రైస్తవుడిగా నువ్వు మారాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Run into your battle lines. నీ యుద్ధ భూమిలోకి పరిగెత్తుకొని రా. And David took one stone దావీదు ఒక రాయి తీసుకున్నాడు. and told to that giant, ఆ యోధునితో శూరునితో చెప్తున్నాడు, you గొలియాతుతో, uncircumcised Philistine. ఓ యో సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయుడా. Hallelujah. హల్లెలూయా. What gave so much boldness to David? దావీదుకు దేవుడు ఎంతో గొప్ప ధైర్యం ఇచ్చాడండి. What gave boldness to David? దావీదుకు ఇంత ధైర్యం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందండి? David was telling to Goliath, దావీదు గొలియాతుతో చెప్తున్నాడు, hey Goliath, ఏ గొలియాతు, I have something what you don't have. నీకు లేనటువంటిది, నీ వద్ద లేనటువంటిది నేను ఒకటి కలిగి ఉన్నాను. That is the circumcision. నేను సున్నతిని కలిగి ఉన్నాను. You don't have circumcision. నీకు సున్నతి లేదు. Circumcision talks about covenant. సున్నతి అనగా నిబంధనకు సంబంధించిన సూచనగా I ఉంటుంది. have a covenant with Almighty God. నేను సర్వోన్నతుడైన దేవునితో నిబంధన I am కలిగి in ఉన్నాను. relationship and fellowship with my Almighty నా God. సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో నేను I am సంబంధాన్ని a సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నాను. worshipper of God 24 hours. 24 గంటలు నేను దేవుని ఆరాధించే ఆరాధికుడిగా ఉన్నాను. Hey Satan. ఏ సాతానా, Hey ఏ Goliath. గొలియాతు, God is not on your side. దేవుడు నీ పక్షంగా లేడు. You have no circumcision. నీకు సున్నతి లేదు. You have no covenant. నీకు నిబంధన లేదు. Today I am coming against you. ఈ రోజు నేను నీకు విరోధంగా వస్తున్నా. You may come against me with swords and spears and javelin. నీవు ఖడ్గంతోను కత్తులతోను ఈటలతోను నాకు వ్యతిరేకంగా నువ్వు But వస్తున్నావు. I come to you. అయితే నేను నీ వద్దకు వస్తున్నాను. In the name of God Almighty, the Lord of hosts, armies of Israel. సైన్యములకు అధిపతి అయిన యెహోవా పేరిట నేను నీ మీదికి వస్తున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. Already the chariots of heaven came down in the battlefield. పరలోకపు సైన్యమంతా ఆ రథాలతో పాటు ఈ యుద్ధ భూమిలోకి దావీదు వద్దకు దిగి Already the వచ్చింది. war horses, battle horses are ready. ఆ యుద్ధ భూమిలోనికి ఆ యుద్ధ రథాలు, ఆ యుద్ధ గుర్రాలు దిగి వచ్చాయి. Already the angels are holding their swords. మరి ఆ దూతలు వారి ఖడ్గాలు పట్టుకొని అక్కడ నిలబడ్డాయి. David was running. దావీదు పరిగెడుతున్నాడు. One stone ఒక్క రాయి put in the sling, ఆ యొక్క వడిసెలలో పెట్టాడు. like a bullet that goes from the gun. అదొక గన్నులో నుంచి బుల్లెట్ లాగా He ఎలాగ దూసుకొని వెళ్తుందో, slew. తుపాకీలో నుండి ఆ దూసుకొని వెళ్ళిన The spirit of God was behind that rock. దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ రాయి వెనుక ఉన్నాడు. Just one shot, ఒకే ఒక పెట్టు, one rock. ఒక్క దెబ్బ It fell on the forehead of giant. ఆ యోధుని యొక్క నుదుటి మీద తాకింది. Amen. ఆమేన్. The Bible says బైబిల్ he సెలవిస్తుంది, didn't fall backward, he fell front of David. వాడు వెనకకు పడలేదండి, వాడు దావీదు ముందు కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. Tonight I have a word for you. ఈ రోజు నేను మీకు ఒక మాట Your ఇస్తున్నాను. giants are falling down. మీ యొక్క వ్యతిరేకంగా మీ ఎదుట నిలబడి ఉన్నటువంటి యోధులు కింద పడుతున్నారు. Your Goliaths are falling down. నీ గొలియాతులన్నీ నీ ఎదుట పడబోతున్నాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని ప్రవక్తగా నీ కొరకు నేను ప్రార్థించిన Daddy, in Jesus' name I bless your people. తండ్రి యేసు నామమున నీ ప్రజల్ని నేను దీవిస్తున్నా. I thank you for the mighty anointing of the Holy Ghost coming upon them. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బలమైన Oh. అభిషేకం వారిపైకి దిగి వస్తున్నది కనుక నీకు వందనాలు Nation చెల్లిస్తున్నాను. changers are rising up. దేశాన్ని మార్చగలిగిన Hallelujah. వ్యక్తులు లేస్తున్నారు ప్రభు. Glory to God. ప్రభువా, Hallelujah. నీకు వందనాలు Mighty చెల్లిస్తున్నాను. prophets are rising up. నాయనా అనేక మంది ప్రవక్తలు లేపబడుతున్నారు. Victorious people are rising up. జయశాలులు లేపబడుతున్నారు ప్రభు. Giant killers are rising. నాయనా యోధులను పడద్రోయగలిగిన Lion శూరులు killers are లేస్తున్నారు. rising up. నాయనా గొప్ప యోధులు లేస్తున్నారు నాయనా. Hallelujah. Hallelujah. With one shot of the sling, they are going to pull down the giants. మరి ఒక్క దెబ్బతోటి శూరులను పడగొట్టగలిగిన యోధులు లేస్తున్నారు ప్రభు. Hallelujah. Hallelujah. No matter what the battles are, ఏ పోరాటాలైనా యుద్ధాలైనా ఉండవచ్చు. inward battles, outward battles, inside battles, outside battles, but Lord, you are giving victory to your children. అంతరంగికంగా ఉన్న పోరాటము, Hallelujah. బాహ్య సంబంధంగా ఉన్న పోరాటం, ఏ పోరాటమైనా ఏ రీతిగా ఉన్నా ఏ విధంగా ఉన్నా వాటిలో నువ్వు జయమిస్తున్నావు కనుక నీకు వందనాలు Right ప్రభు. now, ఇప్పుడే ప్రభు Jehovah Sabaoth, the God of who wages war, his angelic force is coming into your house. నాయనా యుద్ధమును ప్రకటించి యుద్ధమును జయము అనుగ్రహించగలిగినటువంటి యెహోవా షబాత్ గా ఆయన నువ్వు దిగి వస్తున్నావు కనుక నీకు వందనాలు Receive చెల్లిస్తున్నాను. your breakthroughs right now. ఇప్పుడే మీ యొక్క విడుదల పొందుకోండి. Receive your healings right now. ఇప్పుడే మీ స్వస్థత పొందుకోండి. Receive your miracles right now. ఇప్పుడే మీ అద్భుతాలను పొందుకోండి. Blind eyes are opening. గుడ్డి కన్నులు తెరవబడుతున్నాయి. Ura kalaraba. Every stammering tongues is loose by the power of the Holy Spirit. మరి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నత్తిగా మాట్లాడుతున్న నాలుకలు విభాగించబడుతున్నాయి. I see somebody's hand, you have a
problem, you're not able to stretch forth your hand right now. మరి ఒక వ్యక్తి నేను చూస్తున్నాను, చేతులు చాపలేని స్థితిలో ఉన్నాను, నీ చేయి చాపు ఇప్పుడు యేసునామములో. Yes, the sorcery and the black magic and the witchcraft powers are coming down now in Jesus' చీకటి name. శక్తులు చేతబడి మంత్రతంత్ర శక్తుల ప్రభావం యేసు నామములో ఇప్పుడు క్రిందికి లాగివేయబడుతుంది. Hallelujah. Somebody I see struggling in sin, battling with sin, that is breaking now in Jesus' name. మరి ఎవరో నేను చూస్తున్నాను, వారు పాపముతో పోరాడుతున్నారు, ప్రయాస పడుతున్నారు. ఇప్పుడే ఆ ప్రయాసం, ఆ పోరాటంలో మీకు విడుదల కలుగును గాక. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. I know you are so blessed. మీరెంతో దీవించబడ్డారని నాకు తెలుసు. I am looking for 50 prophetic partners 50 మంది ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాముల కొరకు నేను చూస్తున్నాను. who will partnership with this ministry on a ఈ monthly basis. ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి ఈ పరిచర్యలో మీరు భాగస్వాములుగా ఉండి నెలసరి సహకారం అందించేవారుగా ఉండాలి. Rupees 1,000 for 1 month. ఒక నెలకు 1000 రూపాయలకు అన్నట్టుగా మీరు సహకరించడానికి. Amen. Amen. God has asked you to join with this ministry to partner. ఒకవేళ ఈ పరిచర్యలో ఆ విధంగా మీరు సహకరించాలని దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే You will have the share with this anointing. ఈ అభిషేకంలో మీకు కూడా పాలు పంపులు Prophet's ఉంటాయి. reward in your family. ప్రవక్త యొక్క ఫలము మీ గృహంలో Your ఉంటుంది. children will prosper. మీ బిడ్డలు వర్ధిల్లుతారు. Hallelujah. Hallelujah. Call us and tell us. మీరు ఫోన్ చేసి మాకు చెప్పండి. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించు. See you next week, same time. మరలా వచ్చే వారం ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. Amen. యెహోవాయే నా బలం, ఆయన నా కాలం, లేడి కాలం వల చేసి